The armed forces and fundamental rights. Article 33 empowers the parliament to restrict or abrogate, restrict చేయడం కానీ abrogate చేయడం కానీ, to restrict or abrogate the fundamental rights of the members of the armed forces and paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and analogous forces. Okay. So Article 33 empowers the parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of the members of the armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence forces and analogous forces. The objective of this provision is to ensure the proper discharge of their duties, okay, and the maintenance of discipline among them. ఓకే, ఫర్ ఎందుకు అసలు ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ఎందుకు ఉంది దిస్ ప్రొవిజన్? ఇట్ ఈస్ టు ఎన్ష్యూర్ ద ప్రాపర్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ దేర్ డ్యూటీస్ అండ్ టు మెయింటైన్ దర్ డిసిప్లిన్ అమంగ్ దెమ్. ఓకే, దెన్ ద పవర్ టు make laws under Article 33 is conferred on only on Parliament. Okay, the power to make laws under Article 33 is conferred only on the Parliament and not on the state legislatures. Any such law made by the Parliament cannot be challenged in any court on the grounds of contravention of any of the fundamental rights. So ఈ దీని మీద లా చేయడానికి, ఓకే, టు రెస్ట్రిక్ట్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్. సో ఈ పవర్ ఎవరికి ఉంది టు మేక్ లాస్ ఆన్ దిస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్? ఓన్లీ పార్లమెంట్కి ఉంది, స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్కి లేదు. అండ్ సచ్ అ లా అనేది మేడ్ బై ద పార్లమెంట్ రిగార్డింగ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ది పారామిలిటరీ ఆర్ దిస్ armed forces, it cannot be challenged in any court on the ground of the convention of any of the fundamental rights. Okay, according to the parliament, accordingly దీనికి అనుగుణంగా the parliament has enacted the army act of 1950, the navy act of 1950 and the air force act of 1950, the police forces restriction of rights act of 1966, the border security force act and so on. Okay, border security forces, army act, navy act, air force act of 1950, and then police forces police forces act of 1965, all this. So these acts, they impose restrictions on the fundamental కాదు, these acts, they impose restrictions on their freedom of speech article 19, and right to form associations, right to be members of the trade unions or political organizations, right to communicate with the press, right to attend public meetings or demonstrations, etc. సో ఆర్టికల్ 19ని ఫార్వర్డ్ చేస్తుందన్నమాట, ఆల్ దీస్ రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుందన్నమాట, దీస్ యాక్ట్స్ విచ్ వర్ passed regarding the armed forces by the parliament. Article 19 restrict చేస్తుంది. The expression members of armed forces also covers such employees of the armed forces as members of armed forces అంటే ఓన్లీ ఫైటర్స్, సోల్జర్స్ వీళ్ళే కాదు. సో ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ కూడా, ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఎవరెవరు ఉంటారు? బార్బర్స్, కార్పెంటర్స్, మెకానిక్స్, కుక్స్, చౌకీదార్స్, బూట్ మేకర్స్, టైలర్స్, హూ ఆర్ ఆల్సో నాన్ కాంబాటెంట్స్. ఫైట్ చేయని ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ది ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ కూడా, నాన్ కాంబాటెంట్స్ కూడా come under this act. Then a parliamentary law that is enacted under Article 33, it can also exclude the court, that is court martial, it can also exclude the court martial. And a parliamentary law, law, the law that has been made under Article 33, it can also exclude the court martial ante they are the tribunals established under the military law, they are the tribunals established under the military law. So ఈ law అనేది it can also, parliamentary law also, it can exclude the court martial. Okay, it can also exclude the court martial from the writ jurisdiction of the Supreme Court and High Courts, so far as the enforcement of the fundamental rights is concerned. సో సుప్రీం కోర్టు, హై కోర్ట్స్ ఇచ్చే రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ నుంచి కూడా వీళ్ళని ఎక్స్క్లూడ్, కోర్ట్ మార్షల్ కెన్ ఆల్సో ఎక్స్క్లూడ్ ద కోర్ట్ మార్షల్ ఫ్రమ్ ద రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హై కోర్ట్స్.
as so far as the enforcement of the fundamental rights is concerned. So it's very simple, this one. The next one is the martial law and fundamental rights. Say armed forces and fundamental rights system. Then martial law and fundamental rights. Article 34, it provides for the restrictions on fundamental rights, while martial law is in force in any area within the territory of India. అంటే restriction of the fundamental rights while the martial law is enforced in any area within the territory of India. It empowers the parliament to indemnify any government servant or any other person for any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area where martial law was in force. సో ఏం చేస్తుంది పార్లమెంట్ ఆర్ గవర్నమెంట్, సో వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏమంటే ఇండెమ్నిఫై అంటే కాంపెన్సేట్ ఫర్ ఎనీ హార్మ్ ఆర్ లాస్ కాజ్ టు సమ్ పర్సన్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏదైనా మార్షల్ లా ఏదైనా ప్లేస్లో ఫోర్స్లో ఉంది, ఇఫ్ ద మార్షల్ లా ఈజ్ ఇన్ ఫోర్స్ ఇన్ ఎనీ ఏరియా and a person, a government servant or any other person, okay, does something in connection with the maintenance or restoration of order in that area, okay, then it empowers the parliament to compensate for his harm or the loss. ఓకే, ఎవరైనా ఏదైనా మార్షల్ లా ఉన్న ఏరియాలో ఏదైనా చేసి అతనికి ఏదైనా లాస్ జరిగితే ఇట్ ఇన్ కనెక్షన్ అతను చేసిన దానివల్ల అతనికి ఏదైనా లాస్ హామ్ జరిగితే పార్లమెంట్ హ్యాస్ ద రైట్ టు కాంపెన్సేట్ ఫర్ దెమ్. పార్లమెంట్ హ్యాస్ ద రైట్ టు కాంపెన్సేట్ ఫర్ దెర్ లాస్. రైట్ కాదు, పార్లమెంట్ ఈజ్ ఎంపవర్డ్ టు కాంపెన్సేట్ ఫర్ దర్ లాస్ డన్ బై దెమ్ ఇన్ కనెక్షన్ టు ద మెయింటెనెన్స్ ఆర్ రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ ఇన్ ఎనీ ఏరియా వేర్ ద మార్షల్ లా అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫోర్స్. సో ద పార్లమెంట్ కెన్ ఆల్సో వ్యాలిడేట్ ఎనీ సెంటెన్స్ పాస్డ్ ఆర్ పనిష్మెంట్ inflicted or forfeited, punishment inflicted or forfeiture ordered or any other act done under the martial law in that area. సో ఇప్పుడు మార్షల్ లా ఉంది, సో ఆ ఏరియాలో సో అతనికి ఏదైనా సెంటెన్స్ పాస్ చేసినా, ఏదైనా శిక్ష వేసినా, పనిష్మెంట్ ఇచ్చినా, ఫార్ఫీట్ చేసినా, ఫార్ఫీట్ ఈస్ ఆర్డర్ టు హిమ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ యాక్ట్ ఇస్ done under the martial law in that area, పార్లమెంట్ హ్యాస్ పార్లమెంట్ కెన్ వ్యాలిడేట్ ఇట్, అంటే కరెక్టా కాదా అసలు అది అని చెప్పి వ్యాలిడేట్ చేయొచ్చు అనమాట. పార్లమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎంపవర్డ్ టు డూ దట్ ఇన్ ఏరియాస్ ఆఫ్ మార్షల్ లా, ఇన్ ఏరియాస్ వే మార్షల్ లా ఇస్ దర్. ద యాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ అంటే టు కాంపెన్సేట్ ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ హ్యాపెన్ టు ద పీపుల్. యాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ మేడ్ బై ద పార్లమెంట్, okay, it cannot be challenged in any court on the grounds of contravention of any of the fundamental rights. సో ఇట్లా వాళ్ళు పార్లమెంట్ ఇలా వాళ్ళకి ఏదైనా జరిగిన దానికి కాంపెన్సేట్ చేస్తే ఫర్ దర్ లాస్ దట్ కెనాట్ బి ఛాలెంజ్డ్ ఇన్ ఎనీ కోర్ట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది మార్షల్ లా హ్యాస్ బీన్ borrowed in India from the English common law. సో దస్ ఇంగ్లీష్ కామన్ లా నుంచి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మార్షల్ లాని తీసుకున్నారనమాట ఇండియన్స్. దే హ్యాడ్ బారోడ్ ఇట్. హవెవర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ మార్షల్ లా హ్యాస్ నాట్ బీన్ డిఫైన్డ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఇలా చాలా డిఫైన్ చేయలేదు. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ మార్షల్ లా ఈజ్ ఆల్సో నాట్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ద ఎనీవేర్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. లిటరలీ ఇట్ మీన్స్ మిలిటరీ రూల్ అంతే. మార్షల్ లా అంటే ఏంటి, లిటరలీ మార్షల్ లా అంటే మిలిటరీ రూల్ అనమాట. Then it refers to a situation where civil administration is run by military authorities according to their own rules. Ever own rules? Military authorities own rules. Civil administration is run by the military authorities according to their own rules and regulations framed outside the ordinary law, which is framed outside the ordinary law. It thus implies the suspension of ordinary law, and the government is by military tribunals. So this implies that a suspension of the ordinary laws under suspension of ordinary laws, and the government by military tribunals. Then it is different from the military law that is applicable to the armed forces. So this is different. In the armed forces apply అయ్యే law గురించి చదివాం కదా. So this is different from the military law.
that is applied to the armed forces. There is also no specific or express provision in the no specific provision in the constitution that authorities that authorizes the executive, that which authorizes the executive to declare a martial law. అంటే స్పెసిఫిక్ ప్రొవిజన్స్ ఏం రాయలేదన్నమాట. ఏ సందర్భాల్లో మార్షల్ లాని ఇంపోజ్ చేయాలి, ఏ ఏ డిక్లేర్ చేయాలి మార్షల్ లాని ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో అని చెప్పి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కడా రాయలేదు. హవెవర్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిసిట్ ఇన్ ఆర్టికల్ 34. ఈ ఆర్టికల్ 34లో ఇంప్లిసిట్గా ఉందన్నమాట. అండర్ విచ్ ద మార్షల్ లా క్యాన్ బి డిక్లేర్డ్ ఇన్ ఎనీ ఏరియా విదిన్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా. And the martial law is imposed under extraordinary situations. కరెక్టే కదా, ఇది మన వెంకయ్య నాయుడు కూడా చెప్పారు, దిస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సర్కమ్స్టెన్సెస్. అండ్ సో మార్షల్ లా అనేది ఇట్ ఈస్ ఇంపోజ్డ్ అండర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సర్కమ్స్టెన్సెస్ లైక్ వార్, ఇన్వేజన్, ఇన్సరెక్షన్, rebellion, riots, or any other violent resistance to the law. Or any other violent resistance to the law. Riots, rebellions, war, invasion, insurrection, rebellion, riots and any other violent resistance to this law ఇలాంటివి ఏదైనా జరిగినప్పుడు మార్షల్ లా అనేది ఇంపోజ్ చేయొచ్చు అండర్ ఆర్టికల్ 34. దెన్ ఇట్స్ జస్టిఫికేషన్, ఇట్స్ అంటే మార్షల్ లాని ఇంపోజ్ చేయగలం, డిక్లేర్ చేసే జస్టిఫికేషన్, ఇట్స్ జస్టిఫికేషన్ ఈజ్ టు repel force by force for maintaining or restoring order in the society. Okay, and for maintaining or restoring the order in the society, so it is justified to repel the force by force. Then during the operation of the martial law, the military authorities are vested with abnormal powers to take all the necessary steps. Military authorities are vested with abnormal powers to take all the necessary steps. So they impose restrictions and regulations. They impose పెడతారు military authorities, they impose restrictions, regulations on the rights of the civilians, and they can punish the civilians. సో రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడతారు, రెగ్యులేషన్స్ పెడతారు సివిలియన్స్ పైన, అవి కాకుండా సివిలియన్స్ని కూడా పనిష్ చేయొచ్చు. దే కెన్ పనిష్ ద సివిలియన్స్ అండ్ ఈవెన్ కండెమ్ దెమ్ టు డెత్ అనమాట. సో అంత కంప్లీట్ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోతారు అనమాట సిటిజన్స్. ఓకే, వాళ్ళకి మిలిటరీ రూల్ పెట్టినప్పుడు ద సుప్రీం కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ ద డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ద మార్షల్ లా డస్ నాట్ ipso facto result in the suspension of the writ of habeas corpus. సుప్రీంకోర్టు కానీ ఒకటేమంటే, సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఇప్సో ఫ్యాక్టో అంటే బై ద వెరీ యాక్ట్, అంటే వాస్తవానికి సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే వాస్తవానికి డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ద మార్షల్ లా, okay, by the very fact or by the very act, it does not result in the suspension of the writ of habeas corpus. habeas corpus అంటే టు present the body of కదా. సో ఒక మనిషిని ప్రజెంట్ చేయడం కోర్టు ముందర అనే రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ని సస్పెండ్ చేయలేదన్నమాట మార్షల్ లా అప్లికబుల్లో ఉన్నా కూడా. సో వాస్తవానికి బై వెరీ ఫ్యాక్ట్ అన్నట్టు, ఇప్సో ఫ్యాక్టో అని. ద డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ద మార్షల్ లా అండర్ ఆర్టికల్ 34 is different from the declaration of the national emergency under article 352. The differences between the two are summarized in the table 7.3. సో మార్షల్ లా అనేది ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఓన్లీ ఫండమెంటల్ రైట్స్, అండ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ నాట్ ఓన్లీ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ బట్ ఆల్సో ద స్టేట్ రిలేషన్స్, ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ అండ్ ద legislative powers, distributions of the revenues, legislative powers between the state and the center are changed, and they may extend the tenure of the parliament. Legislative powers between the center and the states are affected. Okay, center and state relations are affected. Then extension of the tenure of the parliament, distribution of revenues are affected. So the fundamental rights కాకుండా నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అప్పుడు ఇన్ని ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, బట్ మార్షల్ లా అప్పుడు ఇవేం ఎఫెక్ట్ అవ్వవు, ఓన్లీ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్. సెకండ్ థింగ్, మార్షల్ లా సస్పెండ్స్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ లా కోర్ట్స్. మార్షల్ లా అనేది ఇట్ సస్పెండ్స్ ది గవర్నమెంట్ అండ్ ది ఆర్డినరీ లా కోర్ట్స్. డ్యూరింగ్ ద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ది ఆర్డినరీ లా కోర్ట్స్ కంటిన్యూ. దెన్ మార్షల్ లా ఈజ్ ఇంపోజ్డ్ టు రీస్టోర్ ది బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్.
ఓకే. మార్షల్ లా అనేది ఎందుకు ఇంపోజ్ చేస్తారు? టు రీస్టోర్ ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్ డ్యూ టు ఎనీ రీజన్. దెన్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అనేది ఇట్ కెన్ బి ఇంపోజ్డ్ ఓన్లీ ఆన్ 3 గ్రౌండ్స్, దట్ ఈస్ వార్, ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ ఆర్ ఆర్మ్డ్ రెబెలియన్. వార్, ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ అండ్ ఆర్మ్డ్ రెబెలియన్ అప్పుడు మాత్రమే 3 గ్రౌండ్స్ అప్పుడే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ పెట్టాలి. మార్షల్ లా అనేది ఇట్ ఈస్ ఇంపోజ్ టు రీస్టోర్ ద లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ డ్యూ టు ఎనీ రీజన్. దెన్ మార్షల్ లా ఈజ్ ఇంపోజ్డ్ ఇన్ సమ్ స్పెసిఫిక్ ఏరియా ఆఫ్ ద కంట్రీ. మార్షల్ లా అనేది ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియా ఆఫ్ ద కంట్రీలోనే ఇంపోజ్ చేస్తారు. బట్ ద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఈజ్ ఎయిదర్ ఇంపోజ్డ్ ఇన్ ద హోల్ కంట్రీ ఆర్ ఎనీ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, ఆర్ ఇన్ ద హోల్ కంట్రీ. ఇది కూడా దెన్ మార్షల్ లా హ్యాస్ నో స్పెసిఫిక్ ప్రొవిజన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిసిట్ ఇన్ ద ఆర్టికల్ 34. But national emergency, it has a specific and detailed provision in the constitution and it is explicit. National emergency is explicit. Then power of the parliament to make laws for giving effect to certain fundamental rights. Okay, then giving effect to certain fundamental rights, power of the parliament to make laws for giving effect to certain fundamental rights. Article 35, it lays down the power to make laws for giving effect to certain fundamental rights shall vest only in the parliament and not to the state legislatures. ఆర్టికల్లో స్పెసిఫై చేస్తున్నారు, ఇట్ ఈస్ దిస్ పవర్ ఈస్ వెస్టెడ్ ఓన్లీ ఇన్ ద పార్లమెంట్ అండ్ నాట్ ఇన్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ అని. సో దిస్ ప్రొవిజన్ ఇట్ ఎన్షూర్స్, Article 35, this provision it ensures that there is uniformity. ఎందుకు చేస్తారు? It ensures that there is uniformity throughout India with regard to the nature of those fundamental rights and punishment for their infringement. Okay, for to attain a uniformity throughout India with regard to the nature of the fundamental rights and punishment for their infringement. So in this direction, Article 35 contains the following provisions. Okay, there are 35(1), 35(2), 35(3 ఉంది, మళ్ళీ 35(1)(a) ఉంది. 35(1), the parliament shall have and any legislature of the state shall not have. Okay, the parliament shall have and any legislature of the state shall not have the power to make laws with respect to the following matters. Power to make laws with respect to following matters. Aventi, prescribing the residence as a condition for certain employments or appointments in the state or union territory or local authority or other authorities. దిస్ ఇస్ ఆర్టికల్ 16ని బ్రీచ్ చేయడం. సో పార్లమెంట్ షెల్ హ్యావ్ అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో చేసినట్టు, ఇప్పుడు ఈ ట్రైబల్ ప్లేసెస్లో పనిచేసే వాళ్ళు, ఈ ట్రైబల్ టీచర్స్, ట్రైబల్ ఏరియాస్లో వర్క్ చేసే ట్రైబల్ గవర్నమెంట్ టీచర్స్ ట్రైబల్స్కే చెంది ఉండాలి, అదే కైండ్ ఆఫ్ ట్రైబల్స్కి చెంది ఉండాలి అని చెప్పే రైట్, దాని మీద చేసే లాస్ the parliament is empowered to make such a kind of law అనమాట. సో prescribing the residence as a condition for certain appointments or employments in a state or union territory or any in local authority or any other authority, prescribing the place of residence as the condition. సో పార్లమెంట్ దీనిపైన లాస్ చేయొచ్చు అనమాట. Parliament has power to make laws in respect to the following conditions. First one వచ్చి prescribing residence as a condition. Second one వచ్చి empowering the courts other than the Supreme Courts and High Courts to issue directions, orders and writs to all kinds. Okay, empowering the courts other than the Supreme Court and High Court to issue directions, orders and writs of all kinds for enforcement of the fundamental rights. Article 32 prakaram only who can give directions, orders and writs, it is only under Article 32 Supreme Court and Article 226 కింద హై కోర్ట్స్ కెన్ ఇష్యూ రిట్స్ అనమాట. సో వీళ్ళిద్దరే కాకుండా ది అదర్ కోర్ట్స్ ఆల్సో కెన్ బి ఎంపవర్డ్ బై ది పార్లమెంట్ లా అనమాట టు గివ్ డైరెక్షన్స్, ఆర్డర్స్ అండ్ ద రిట్స్ ఆఫ్ ఆల్ kinds for the enforcement of the fundamental rights. Article 32. ఓకే, సో దీనిపైన లాస్ చేయొచ్చు అనమాట పార్లమెంట్, ఇది ఈ పాయింట్ మీద కూడా. దెన్ రెస్ట్రిక్టింగ్ ఆర్ అబ్రోగేటింగ్ ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ టు ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్, పోలీస్ ఫోర్సెస్. Article 33.
సో దీనిపైన కూడా లాస్ చేసే రైట్ ఎవరికి ఉంది? పార్లమెంట్కే ఉంది. ఓకే. దెన్ ఆర్టికల్ 33, then indemnifying any government servant or any other person for any act done during the operation of martial law in any area. సో ఆర్టికల్ 34. సో దీనిపైన కూడా లాస్ చేసే రైట్ పార్లమెంట్కి ఉంది. ఇప్పుడే ఇవన్నీ చదివాం. సో పార్లమెంట్ షెల్ హ్యావ్ ద పవర్ టు మేక్ లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ మ్యాటర్స్. ఆర్టికల్ 16, ఆర్టికల్ 32, ఆర్టికల్ 33, ఆర్టికల్ 34. For prescribing the residence as a condition, empowering the courts to issue the orders and the writs, and the restricting or application of fundamental rights to the members of armed forces, and indemnifying any government servant for the act done by him in the operation of the martial law in any area. సో దిస్ వన్ అనమాట. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. ఆర్టికల్ 35 కింద క్లాస్ 1 కింద ఇది వస్తుంది. క్లాస్ 2 కింద ఏముంది? పార్లమెంట్ షెల్ హ్యావ్ ద పవర్స్ టు మేక్ లాస్ ఫర్ ప్రిస్క్రైబింగ్ ద పనిష్మెంట్స్ ఫర్ దోస్ యాక్ట్స్, okay, that are declared to be offenses under the fundamental rights. ఓకే, వాళ్ళకి పవర్స్ ఉంది దేని మీద? టు మేక్ లాస్. దేనిపైన? ఫర్ వాట్? ఫర్ ప్రిస్క్రైబింగ్ ద పనిష్మెంట్స్, ఫర్ ప్రిస్క్రైబింగ్ ద పనిష్మెంట్ ఫర్ దోస్ యాక్ట్స్ దట్ హ్యాస్ బీన్ డిక్లేర్డ్ టు బి అఫెన్సెస్ అండర్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఓన్లీ ఫండమెంటల్ రైట్స్కి సంబంధించిన అఫెన్సెస్ చేస్తే, ఫండమెంటల్ రైట్స్కి సంబంధించిన ఏదైనా అఫెన్సెస్, ద యాక్ట్స్ దట్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అఫెన్సెస్, ద యాక్ట్స్ దట్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అఫెన్సెస్ అండర్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఇట్లా చేస్తే ఇది అఫెన్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్టచబిలిటీ అనుకో. సో అన్టచబిలిటీ అనేది అబాలిష్డ్ అని చెప్పాము ఆర్టికల్ 17 కింద. సో అలాంటి యాక్ట్ చేస్తే విచ్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అఫెన్స్ అండర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, సో దెన్ పార్లమెంట్ ఈజ్ ఎంపవర్డ్ టు మేక్ లాస్ ప్రిస్క్రైబింగ్ ద పనిష్మెంట్స్ ఫర్ ఫాలోయింగ్ దట్ అన్టచబిలిటీ. ఓకే, సో ఇదిగో అదే చెప్పారు చూడు ఇక్కడ. దిస్ ఇంక్లూడ్స్ ఆర్టికల్ 17 అన్టచబిలిటీ. దిస్ ఇంక్లూడ్స్ ఏ 2Aలో వచ్చి అన్టచబిలిటీ ఉంది, ఆర్టికల్ 17 అన్టచబిలిటీ. అండ్ బి వచ్చి ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ ఫోర్స్డ్ లేబర్, ఆర్టికల్ 23. ఆర్టికల్ 17, ఆర్టికల్ 23 కింద ఇది చేయొచ్చు అనమాట. అన్టచబిలిటీ అండ్ ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ ఫోర్స్డ్ లేబర్. సో వీటి రెండిటి కింద ఆర్టికల్ 35(2) క్లాస్ ఏ వచ్చి అన్టచబిలిటీ, క్లాస్ బి వచ్చి ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ ఫోర్స్డ్ లేబర్, ఆర్టికల్ 23. So further, the parliament shall, after the commencement of the constitution, okay, it can make laws for prescribing the punishment for the above acts for untouchability and traffic in human beings and forced labor. Okay, it can make it can prescribe the punishments for the above acts, thus making it obligatory on the part of the parliament to enact such laws. అంటే ఆబ్లిగేటరీగా parliament has the right, I mean that power to enact laws on these things అనమాట, on untouchability and forced labor, article 23. Then article 35 clause 3 కింద ఏముందంటే any law that is in force at the commencement of the constitution with respect to any of the matters specified above is to continue in force until altered or repealed or amended by the parliament. So it should be noted that the article 35 extends the competence of the parliament to make a law on the matters specified above, even though some of those matters may fall within the sphere of the state legislatures, that is state list. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పారు? థర్డ్ దాని కింద. సో మన కాన్స్టిట్యూషన్ కమెన్స్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యేసరికి అంటే Jan 26, 1950 వరకు ఇప్పుడు అన్టచబిలిటీ కింద ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఫోర్స్డ్ లేబర్, ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ పైన ఎలాంటి లాస్ అయితే ఆల్రెడీ ఉన్నాయో, ఓకే, they will continue to be in force even after the commencement of the constitution unless they are amended, altered or repealed by the parliament. ఓకే, అవి కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. అండ్ ఇంకోటి ఏమంటే, సో ఈ ఆర్టికల్ 35 క్లాస్ 3లో ఏం చెప్తున్నారంటే, కంపిటెన్స్ పార్లమెంటు స్టేట్కి మధ్యలో కాంపిటీషన్ ఉంటే ద కంపిటెన్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అనేది ఆన్ ద లాస్ టు మేక్, ఇప్పుడు పైన చెప్పిన ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఆర్టికల్ 17, ఆర్టికల్ 16, ఆర్టికల్ 17, ఆర్టికల్ 23, 32,
33-34 వీటి కింద ఏదైనా లాస్ చేయాల్సి వస్తే ఆర్ పనిష్మెంట్ స్పెసిఫై చేయాల్సి వస్తే ఇన్ దీస్ మ్యాటర్స్, సో అలాంటప్పుడు అప్పర్ హ్యాండ్ ఆర్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎడ్జ్ ఫార్ ద పార్లమెంట్ విత్ compared to the state legislatures, even though the matter falls in the state list. Okay, అని చెప్పి ఆర్టికల్ 35లో క్లియర్గా చెప్పారు విత్ దీస్ మ్యాటర్స్. దెన్ ప్రెసెంట్ పొజిషన్ ఆఫ్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ, రైట్ టు ప్రాపర్టీని తీసేశారు కదా, ఆర్టికల్ 19 క్లాస్ ఎఫ్ నుంచి తీసేశారు. సో ఒరిజినలీ ద రైట్ టు ప్రాపర్టీ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద 7 ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండర్ పార్ట్ 3 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఇట్ వాస్ డెల్ట్ బై ఆర్టికల్ 19 క్లాస్ 1 ఎఫ్ అండ్ ఆర్టికల్ 31. సో ఇచ్చారనమాట. దెన్ ఆర్టికల్ 19 క్లాస్ 1, ఆర్టికల్ 31 కంప్లీట్లీ ఇట్ వాస్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ. ఓకే, దెన్ ఆర్టికల్ 19(1) clause 1F guaranteed every citizen the right to acquire the property, hold the property and to dispose the property of the property. So article 31 on the other hand, it guaranteed to every citizen, okay, whether he is a citizen or a non-citizen, right against deprivation of his property. Article 31 అనేది ఏముంది, it was a right I have a right against depriving me of my property, right against deprivation of his property అనేది ఆర్టికల్ 31లో ఉండింది. సో ఇట్ ప్రొవైడెడ్ దట్ నో పర్సన్ షాల్ బి డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ హిస్ ప్రాపర్టీ ఎక్సెప్ట్ బై ది అథారిటీ ఆఫ్ ది లా. ఎక్సెప్ట్ బై అథారిటీ ఆఫ్ ది లా no person is person shall be deprived of his property అని చెప్పారు. దెన్ ఇట్ ఎంపవర్డ్ ద స్టేట్ టు acquire or requisition of the property of a person on 2 conditions. ఎప్పుడు అక్వైర్ చేసుకోవచ్చు, రిక్విజిట్ చేసుకోవచ్చు ప్రాపర్టీని స్టేట్, గవర్నమెంట్ ఆర్ ద స్టేట్ అండర్ 2 కండిషన్స్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి ఫర్ ది పబ్లిక్ పర్పస్, ఒకటి డ్యామ్స్ ప్రాజెక్ట్స్ కట్టడానికి వాళ్ళ ప్రాపర్టీని అక్వైర్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ పర్పస్ ఆఫ్ ది ఇట్ షుడ్ బి ఫర్ అ పబ్లిక్ పర్పస్. సెకండ్ థింగ్, ఇట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ ఫర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ కాంపెన్సేషన్ టు ది ఓనర్. సెకండ్ థింగ్ వచ్చి కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చేసేయాలి, కాంపెన్సేషన్ పే చేసేసేయాలన్నమాట ఓనర్కి. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ది కాంపెన్సేషన్, పేమెంట్ ఆఫ్ ద కాంపెన్సేషన్ ఫర్ ది ఓనర్. అలాంటప్పుడు ప్రాపర్టీని తీసుకోవచ్చు. సిన్స్ ద కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ద ఫండమెంటల్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ హ్యాస్ బీన్ ద మోస్ట్ కాంట్రవర్షియల్. ఇట్ హ్యాస్ కాస్డ్ కన్ఫ్రాంటేషన్స్ బిట్వీన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ ద పార్లమెంట్. It has caused confrontations between the Supreme Court, in front of Supreme Court and Parliament, between సుప్రీం కోర్ట్కి పార్లమెంట్కి మధ్యలో చాలా వివాదాలు వచ్చాయన్నమాట, కన్ఫ్రంటేషన్స్ బిట్వీన్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ పార్లమెంట్. ఇట్ హ్యాస్ లెడ్ టు అ నంబర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్. ఎన్నో కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ వచ్చాయన్నమాట ఇన్ దిస్ రిగార్డ్. అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్, ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్, 7th, 25th, 39, 40, 42 అమెండ్మెంట్స్ అనేవి దీని రైట్ టు ప్రాపర్టీ వల్లే వచ్చాయి. దో దీస్ అమెండ్మెంట్స్ త్రూ దీస్ అమెండ్మెంట్స్ ఆర్టికల్ 31A, 31B, 31C have been added and modified from time to time. They have been ఆర్టికల్ 31A, 31B, 31C యాడ్ చేశారు బికాస్ ఆఫ్ దీస్ అమెండ్మెంట్స్. ఈ అమెండ్మెంట్స్ ద్వారా ఆర్టికల్ 31A, 31B, 31C యాడ్ చేశారు. అండ్ some articles were modified from time to time to nullify the effect of the Supreme Court judgments, and to protect certain laws from being challenged on the grounds of contravention of the fundamental rights. So most of the litigation centered around the obligation of the state to pay compensation for the acquisition of the private property. సో ఇది మోస్ట్ కాంట్రవర్షియల్ ఏమైందంటే, లిటిగేషన్ ఎక్కువ ఉన్న ఏరియా ఏదంటే స్టేట్ హ్యాడ్ టు పే ద కాంపెన్సేషన్ ఫర్ అక్వైరింగ్ ద ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అనమాట. అక్కడ ఎక్కువ గొడవలు వచ్చేది సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన దానికి పార్లమెంట్తో. అండ్ పార్లమెంట్ ఏం చేసేది, సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ని నలిఫై చేయడానికి కొన్ని లాస్ చేసేదన్నమాట టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ టు సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ చేసిన దానికి టు ప్రొటెక్ట్ సమ్ లాస్. సో దట్ హ్యాడ్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఛాలెంజ్డ్ టు ప్రొటెక్ట్ సమ్ ఆఫ్ ది లాస్, అవి చేసే లాస్ టు ప్రొటెక్ట్ దోస్ లాస్ టు బీ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఛాలెంజ్డ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ కాంట్రవెన్షన్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్. కొన్ని లాస్ చేసుకునేది అండ్ నలిఫై చేయడానికి
చేయడానికి కొన్ని మోడిఫై చేసిందనమాట. ఈ ఆర్టికల్స్ని మోడిఫై చేసేసింది పార్లమెంట్. సో ఇలాంటివన్నీ జరిగిందనమాట. సో దేర్ఫోర్ ద 44th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1978 ఇట్ అబాలిష్డ్ ఫైనల్గా ఇందేదు కానీ 44th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1948 అనేది ఇట్ అబాలిష్డ్ ది రైట్ టు ప్రాపర్టీ యాజ్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ బై రిపీలింగ్ ది ఆర్టికల్ 19(1)(f) and Article 31 from Part 3, and instead the act inserted this act, 44th Amendment Act, it inserted right to property. Okay, it inserted a new article 300A in Part 12. Part 12లో 300Aని ఇన్సర్ట్ చేసింది అండర్ ద హెడింగ్ ఆఫ్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ. సో ఇట్ ప్రొవైడ్స్ దట్ నో పర్సన్ షాల్ బి డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ హిస్ ప్రాపర్టీ ఎక్సెప్ట్ బై ది అథారిటీ ఆఫ్ ది లా. నో పర్సన్ షాల్ బి డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ హిస్ ప్రాపర్టీ ఎక్సెప్ట్ బై ది అథారిటీ, ఇక్కడ కూడా అదే చెప్పారు, ఎక్సెప్ట్ బై ది అథారిటీ ఆఫ్ ది లా అని చెప్పారన్నమాట. ఆర్టికల్ 300 అండర్ 300A అండర్ పార్ట్ 12. So thus the right to property still remains as the legal right or a constitutional right, though no longer it is a fundamental right. So it is not a part of the basic structure of the constitution. It is not a part of basic structure of constitution. The right to property is as a legal right. Okay, as a legal right, as distinct from the fundamental rights, it has the following implications. ఏమేమి implications ఉన్నాయి? సో అండర్ క్లాజ్ ఏ, ఇట్ క్యాన్ బి రెగ్యులేటెడ్ ఆర్ అన్రెగ్యులేటెడ్. ఇట్ కెన్ బి రెగ్యులేటెడ్ అంటే దిస్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ లీగల్ రైట్ లాగా. ఇట్ కెన్ బి కర్టైల్డ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి అబ్రిడ్జ్డ్ ఆర్ మోడిఫైడ్ వితౌట్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ జస్ట్ బై ది ఆర్డినరీ లా ఆఫ్ ది పార్లమెంట్. ఇట్ కెన్ బి రెగ్యులేటెడ్, okay, just by an ordinary law of the parliament. It doesn't have to be a constitutional amendment. Okay, it can be curtailed, abridged or modified with ordinary law of the parliament. Next వచ్చి రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అగేన్స్ట్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్ బట్ నాట్ అగేన్స్ట్ ది లెజిస్లేటివ్ యాక్షన్. So this right to property protects the private property against the executive action and not the legislative action. So in case of violation of right to property, the aggravated person can directly move to the Supreme Court under Article 32, right to constitutional remedies including writs. Right to constitutional remedy including the writs. So in case of violation of the right to property, the aggravated person can directly move to the Supreme Court under Article 32 for its enforcement. So he can also move to the High Court under Article 226. So no guaranteed right to compensation in case of acquisition or requisition of the private property by the state. సో ఇంకా కూడా అప్పటి లిటిగేషన్ అనేది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూ ఉన్నింది. కాన్స్టిట్యూషన్ టైంలో ఉన్న లిటిగేషన్, ఐ మీన్ మన ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఉన్న లిటిగేషన్ అదే. కంపల్సరీ కాంపెన్సేషన్ చెల్లించాలి ఫర్ ద గవర్నమెంట్ అనేది ఫర్ ద అక్విజిషన్ ఆఫ్ ద ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అనే దాన్ని దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీడ్ రైట్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్యారంటీడ్. Okay, then though the fundamental right to the property under Part 3 has been abolished, and Part 3 still carries two provisions which provide for the guaranteed right to compensation in the case of acquisition or requisition of the private property by the state. So these two cases where the compensation has to be paid are when the case acquires the property of a minority educational institution, Article 30. Article 30 కింద if the state acquires the property of a minority educational institutions, అలాంటప్పుడు